हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बीके एजुकेशन चैनल। तो आज आम अव्यय पद पढ़ा ता विषय आलोचना करवा तार संज्ञा विभक्तिकरण एवं प्रयोग बाबद टी देखा है। तो चलतु स्टार्ट करवा। देख, आलोचना पूर्वर सूचई देवा ठीक है जे ओडिया भाषा रे व्यवहृत हेउथिबा पद गुड़िक मध्यरु अव्यय गोटे कौन ना अव्यय गोटे है स्वतंत्र पद। अव्यय गोटे कौन? अव्यय गोटे है स्वतंत्र पद। अन्य चतुर्विध देख, अन्य चतुर्विध पद जहाँ विशेष्य जोटा है कि विशेष्य विशेषण सर्वनाम किंबा क्रियापदर विभिन्न परिस्थिति रे कौन होता है ना ह्रास होता है, वृद्धि होता है किंबा रूपांतरित होता है किंबा परिवर्तित कौन पद परिवर्तित हो अन्य पद बसी थाए। तो यहाँ है आम विशेष्य पद। विशेष्य विशेषण बा सर्वनाम किंबा क्रियापदरे कौन होता है ना रूपांतरित होता है से पद किंबा वृद्धि होता है कि ह्रास पाई था कि परिवर्ते किसी लगी थाए से आम कही था विशेष कि विशेषण कि सर्वनाम कि क्रियापद। किंतु अव्यय कौन ना अव्यय गोटे है स्वतंत्र पद ना ना अव्यय पद कौन ना तार ह्रास पाइब ना तार वृद्धि हेब ना तार रूपांतरित हेब। तो अव्यय गोटे है स्वतंत्र पद। बुझीपार? चलो आग को देखा। देख, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା कि विशेष्य पदर परिवर्तन भी होता है, विशेषण पद परिवर्तन तबे सर्वनाम भी हम क्रियार हम किंतु अव्ययर हम नहीं। अव्ययर हम नहीं कारण अव्यय गोटे स्वतंत्र पद। देख, विशेष्य पदर परिवर्तन देख, बालक जदि आम प्रत्ययुक्त करदेबा तो बालके ही परिवर्तन होउछि ना नहीं। देख, बालक जदि आम वचन कौन देख वचन आम देख बहुवचन लगिगला बालके ही बालक मान ही गला। बुझीपाल ना परिवर्तन विशेष्यर भी परिवर्तन होता है, विशेषण भी परिवर्तन होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रियार भी होता है किंतु अव्ययर हुए नहीं। अव्यय गोटे है कौन ना स्वतंत्र पद। कौन? स्वतंत्र पद है। बुझिल? देख, विशेषण पदर भी देख सुंदर सुंदर गोटे है विशेषण पद ता सहित आम ज लगेदेला तो कौन है सौंदर्य। कौन हो गला? सौंदर्य विशेष्य रूप से रूपांतरित हो गला। बुझीपार? देख तापर आम रहा देख जमीती रहा सर्वनाम देख सर्वनाम परिवर्तन केमती होची ना मु जदि मुर बहुवचन कर दउछु आमे है मुर कौन होची बहुवचन कले आमे तो कौन जानले आमे ना सर्वनाम भी परिवर्तन होउची। देख क्रियापदर होउची ना नहीं। देख बोलुची है वर्तमान काल, बोलिब है भविष्यत काल, बोलुथिला है अतीत काल। कौन जानले ना सब जो चतुर्विध पद रहा आमर विशेष्य विशेषण किंबा आमर रहा सर्वनाम क्रियापद यार परिवर्तन होता है किंतु अव्यय पदर हुए ना। से अव्यय पद गोटे है आमर कौन ना से गोटे आमर स्वतंत्र पद। देख संज्ञा देख कि संज्ञा देख जो शब्द गुड़िक देख जो शब्द गुड़िकर रूप विभक्ति लिंग नियम अनुसार परिवर्तित हुए नहीं। आउ थे कही रखुची जो शब्द गुड़िकर रूप विभक्ति लिंगर नियम अनुसार परिवर्तित हुए नहीं ताहाको आमे अव्यय पद कही थाऊ। देख आ गए संज्ञा देख कि जो पदर रूप वचन काल विभक्ति कारक लिंग आदि भेदरे आद्य परिवर्तन हुए नहीं ताहाको आमे कही थाऊ अव्यय पद। देख अव्यय कौन ना यही शब्द आम कौन देख यही शब्दर गठन को विचार कर अव्यय अव्यय हेउची न व्यय न व्यय अर्थात परिवर्तित हेउ नथिबा पद। कौन? परिवर्तित हेउ नथिबा पद हेगला आमर अव्यय पद। बुझिल? देख उदाहरण देख कर अच्छी राम ओ कृष्ण खेलुछंती। देख राम ओ कृष्ण राम ओ देख यही जगार यही जो उदाहरण रहा राम ओ कृष्ण यही जगह देख स्वतंत्र पद किए ना स्वतंत्र पद है ओ।
स्वतंत्र पद किए स्वतंत्र पद ହେଇଗଲା ଆମର ଓ ତ ଓ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଓ ହେଇଯିବ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦେଖ କି ଆମର ରହିଲା ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦେଖ ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୀତା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷ୍ୟ ଗୀତା ବିଶେଷ୍ୟ ତ এই জায়গায় যে রহিলা স্বতন্ত্র পদ দেখ ও এইটা হয়ে গলা আমার কোণ না অব্যয় পদ বুঝিল দেখ তারপরে দেখো আমার অছি দেখ এই জায়গায় টিকে পড়িদেবা আমি কি অব্যয় পদকু নিম্ন মতে বিভাজন বা বিভক্তিকরণ করিপারিবা କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଆମେ ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିକରଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଦେଖ କେମିତି ନା ଦେଖ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ମାନେ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ କହିବା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କେମିତି ଦେଖ ଦେଖ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଏମିତି ଅଧିକ ପଦମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସଂଯୋଗ କରେ ଦେଖ ରାମ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଇଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଧିକ ପଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ ହେଁ ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପଦ ଅଛି ତ ସେଇ ଅଧିକ ପଦକୁ କିଏ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା ଓ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଏଇ ଓ ହେଇଗଲା ଆମର ସଂଯୋଜକ ଯେ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା ଆମର ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲିକତା ଯିବି ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଲିକତା ଯିବି ଏବଂ ସେଠାରେ 2 ଦିନ ରହିବି କ'ଣ ଏବଂ ଦେଖ ଦୁଇଟି ପଦ ରହିଲା ଆମର ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ରହିଲା ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ବି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତ ଏଇ ଏବଂଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସଂଯୋଜକ ଯିଏ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ପଦ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିଲା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କିଏ କରୁଛି ନା ଏବଂ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏବଂ କରୁଛି ଆମର ସଂଯୋଜକ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ତାପରେ ସେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଏ ଦେଖ ସେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ବୁଝିପାରୁଛ ତୁ କାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ତୁ କାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲୁ ପୁଣି ଆଜି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛ ପୁଣି ବି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପୁଣି ବି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଦେଖ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ତୁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ତୋର ଆହୁରି କାମ ସରିନାହିଁ ଦେଖ ତୁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ତୋର ଆହୁରି କାମ ସରିନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା ତ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଆମର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ ସବୁ ରେଖାଙ୍କିତ ବି କରାହେଇଛି ସେମିତି ସଂଯୋଜକ କ'ଣ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଭାଗ କରାଯାଏ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର
ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଯୋଜନ କ'ଣ ନା ବିୟୋଜନ ଭାଗ ଭାଗ ବୁଝିଲ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦ ବା ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାନ୍ତି କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାନ୍ତି ଦେଖ ଯଥା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାତ୍ର ପରନ୍ତୁ ଅଥଚ କିମ୍ବା ବା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବରେ ପିଲେ ଦେଖ ହେଲା ନା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପଦର କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ବିଯୋଜନ କରୁଥାଏ ତ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ ଦେଖ ତାର ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା ହେଲା এইটা দেখি নেই তো কিন্তু তথাপি মাত্র পরন্তু অথচ কিংবা বা এটা হয়ে গলা বিযোজক অব্যয় হল বুঝিল দেখ উদাহরণ সহিত বুঝিবা টিকে মু পুরী গলি কিন্তু দেখ মু পুরী গলি কিন্তু সমুদ্র দেখি পারিলি নাহি এই যে কিন্তু রহিলা না কিন্তু দেখ দুইটি এইটা গোটে সেন্টেন্স এইটা গোটে বাক্য দেখ এইটা গোটে বাক্য রহিলা এইটা গোটে বাক্য রহিলা দুইটি বাক্য କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାଗ କରୁଛି ବିୟୋଜକ କରୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିୟୋଜନ କ'ଣ ନା ବିୟୋଜନ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ବିୟୋଜନ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଖ ରହିଲା ସେ ହରିଠାରୁ ଗାଲି ଶୁଣିଲେ ସେ ହରିଠାରୁ ଗାଲି ଶୁଣିଲେ ତଥାପି ରାଗିଲେ ନାହିଁ এইটা গোটিଏ ବାକ୍ୟ এইটা ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦୁଇଟାକୁ ଯିଏ ଭାଗ କରୁଛି କିଏ ଭାଗ କରୁଛି ନା ତଥାପି କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତଥାପି ଦେଖ ସେ ହରିଠାରୁ ଗାଲି ଶୁଣିଲେ ତଥାପି ରାଗିଲେ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ତଥାପି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିୟୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ମାମୁଁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ନାହିଁ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁକୁ ଗଲା ମାତ୍ର ମାମୁଁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲା ନାହିଁ ମାତ୍ର ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିୟୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ବୁଝିଲ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଦେଖ କହିବା ସହଜ ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଖ କ'ଣ ନା କହିବା ସହଜ ଅଥଚ କରିବା କଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ଅଥଚ ହେଲା ହେଲା ଆମର ବିୟୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଦେଖ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୱିତ ବା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୱିତ ମାନେ ମିଳିତ ହେଲା ଅନ୍ୱିତ ବା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିନେବା ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖ ବିନା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅବ୍ୟୟ କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ନା ଏ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା ହେଲା ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଦୁଇ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ଦେଖ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦ ରହିଲା ଆମର ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଶିକି ରଖୁଛି କିଏ ବିନା ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ଦେଖ ତା ମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ନଥାନ୍ତା ଜୀବନ ବୃଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ତ ବିନା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ବିନା ହେଇଗଲା ଆମର
ପ୍ରଧାନମୟୀ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ପ୍ରଧାନମୟୀ ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଦେବି ଦେଖ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରଧାନମୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଏଇଠି ଦେଖ ବିଦ୍ୟାର ବିନା ବିନା ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ବିନା ଦେଖ ବିଦ୍ୟାର ବିନା କ'ଣ ନା ବିନା ହେଲା ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତୁମର ପ୍ରତି ଦେଖ ହେଲା ପ୍ରତି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ। ଆମେରିକା ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରୁଷର ଅପେକ୍ଷା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ତାପରେ ରାମ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସହିତ ବି ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଧାନମୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିନେଇଥ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ସହ କର ହେଲା ବିନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିନା ଲାଗିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରତି ଲାଗିଲେ ଅପେକ୍ଷା ଲାଗିଲେ ସହିତ ଲାଗିଲେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେବ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଧାନମୟୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରଧାନମୟୀ ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କ'ଣ କହିଲି ନା କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସବୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଜନପ୍ରତିନିଧି ବଛା ହୁଅନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ରହିଲା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ମୋ ଦେହି ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖ ଆମକୁ ବିଭକ୍ତି ଦେଖ ଏଠି କହିଲି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ କି କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି ଠିକ୍ ପୁରା ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ ପୁରା ବିଭକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଏଠାରେ ମୋ ଦେହି ଏ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଦେହି ବି ବିଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ତୁମେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହ। ଦେଖୁଛ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଧରା କୋଟ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ କର୍ତ୍ତୁକ ଦେଖ ବିଭକ୍ତି କହିଲି ନା ନାହିଁ ବିଭକ୍ତି ପୁରା ଠିକ୍ ବିଭକ୍ତି ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଦିଶୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ନା ତାହା ହେଲା ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିପାର ତାହା କ'ଣ ତାହା ହେଲା ଆମର ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ରହିଲା ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଆରେ ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟର ମାନେ କ'ଣ ନା ବିପ୍ସା ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। କ'ଣ ବାରମ୍ବାର। ଅତଏବ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟକୁ ବିପାସାର୍ଥକ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ଦେଖ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟକୁ ବିପାସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ବିପ୍ସାର୍ଥକ ବା ଆମେ ବିପାସାର୍ଥକ କାହାକୁ ନା ବିପାସ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ। ବିପାସ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିପାସର ମାନେ ହେଲା ବାରମ୍ବାର। କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର।
ତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବା ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟକୁ ବୁଝାଉଥାଏ ସେଇ ଅବ୍ୟୟ ହେବ ଆମର କ'ଣ ନା ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବା ବିପା ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ବାରମ୍ବାର, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଥରକୁ ଥର, ଲାଗି ଲାଗି, ଦେଖ ହେଲା ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ଘନ। ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ସୋର୍ କରି ରଖିତ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିକି ରଖିତ ଏଇଟା କାମ ଦେବା ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ହେଇଗଲା କ'ଣ କହିବା ନା ବିପା ସାର୍ଥକ। କ'ଣ ଏଇଟା ବିପା ସାର୍ଥକ। ପୁନଃ ପୁନଃ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ବିପା ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଥରକୁ ଥର, ଲାଗିଲା ଲାଗି ଲାଗି, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିପା ସାର୍ଥକ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଛାତ୍ରଟି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ହେଇଗଲା ବିପସା ବା କ'ଣ ଆମର ବିପା ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଘନ 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 ବାରମ୍ବାର ଘନ ଘନ କରତାଳି ଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ବସିଲେ ତାମାନେ କରତାଳି। ବୁଝିପାରିଲ? ଥରକୁ ଥର ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖ ଲାଗ ଲାଗ, ଦେଖ ଲାଗ ଲାଗ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି। ଥରକୁ ଥର, ଲାଗ ଲାଗ, ଘନ ଘନ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିପାସା ବା ଆମର ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ବିପ୍ ସାର୍ଥକ ବା ବିପା ସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖ ଆମର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିମାଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପରିମାଣ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ କହୁ? ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପରିମାଣ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ଏତେ ଏତେ, ଯେତେ, କେତେ, ସେତେ, ଏତିକି, ଯେତିକି, ସେତିକି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବା ତମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପରିମାଣ ସୂଚକ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ମୋତେ ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏତେ ଏତେ କ'ଣ ସୂଚାଉଛି ରେ ପିଲେ? ଏଇଟା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। କ'ଣ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା। ଏତେ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଯେତେ କ'ଣ ଯେତେ ବି ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି ନା ନାହିଁ, ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ସୂଚାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପରିମାଣ ସୂଚକ କ'ଣ ନା ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ଇନ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମ୍ବ, ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମ୍ବ ଦେଲି ସେ ମୋତେ ସେତିକି ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ଯେତିକି କେତେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେତିକି ସେତିକି ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ, ଭାବିନିଅ 50ଟି ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲେ ତ ସିଏ 50ଟି ନଡ଼ିଆ ଦେବା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ ଯେତିକି ସେତିକି ଯେତେ ଏତେ, ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ? ଏହାକୁ କହିଥାଉ ଆମେ ପରିମାଣ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏଇ ଅବ୍ୟୟର ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଯଦି କିଛି ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କହିବେ। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।